السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی سورۃ الملک کا پارٹ 7 پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک واچ کیجئے۔ اگر آپ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو تجوید کے ساتھ صحیح تلفظ کے ساتھ ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری کے لوگ جیسا کہ یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، فرانس، امریکہ، کسی بھی کنٹری کے لوگ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اوکے، چلیے سبق کا آغاز تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کیجئے۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، یہاں پر دیکھیے دو حمزہ دیے گئے ہیں، یہ اوریجنل حمزہ ہے اور یہ والا حمزہ کیوں ہے؟ الف جب خالی ہوتا ہے تو اسے الف کہتے ہیں، جب اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جاتی ہے تو الف الف نہیں رہتا، حمزہ بن جاتا ہے، اس لیے اسے بھی حمزہ کہیں گے اور اسے بھی حمزہ کہیں گے۔ تو حمزہ کے اوپر، دونوں حمزہ کے اوپر زبر ہیں، ان کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ آ میم کے نیچے زیر ہے، آگے نون ساکن ہے، میم کو نون ساکن سے ملائیں گے۔ نون ساکن میں اقفا حقیقی ہوگا، نون ساکن اور تنوین میں اقفا حقیقی ہوتا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اقفا کے 15 ورڈ میں سے تا آ رہا ہے۔ جیسے أَأَمِنْتُمْ، آگے دیکھیے تا کے اوپر پیش ہے، آگے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم مشدد دیا گیا ہے تو دونوں کو پلس کر کے یعنی جوائن کر کے ایک میم پڑھیں گے غننے کے ساتھ۔ تو یہاں پر کیا قاعدے کا کیا نام ہے؟ ادغام شفوی۔ کیسے پڑھیں گے؟ تا میم میم پیش تم، أَأَمِنْتُمْ، میم نون زبر من، یہاں پر اقفا حقیقی ہوگا۔ أَأَمِنْتُمْ من، فا سین زیر فس، سین زبر سا، فس سا، سین سختی اور سیٹی والا حروف بھی ہے اور مشدد حرف بھی ہے۔ مشدد حرف کو مضبوطی اور جماؤ سے پڑھا جاتا ہے اور سین کو بھی سختی سے پڑھیں گے، یعنی اس حرف کو سختی اور سیٹی سے ادا کریں گے۔ بیچ میں حمزۃ الوصل حذف ہو جائے گا، کیسے؟ فسا فسا، میم الف مد زبر ما، حمزہ زیر ای، فِالسَّمَاءِ، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ۔ نیکسٹ پڑھیے۔ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، أَن يَخْسِفَ، حمزہ نون یا زبر عین، یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا مشدد حالت میں آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا، اور ویسے بھی جب ساکن اور متحرک حرف کٹھے آ جائیں تو پہلے حرف ساکن کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ نون ساکن کو ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے یا کو پڑھنا ہے، نون ساکن کو یا سے ملائیں گے۔ حمزہ نون یا زبر عین، ادغام مال غنہ ہو گیا ہے۔ یا خا زبر یخ، خا موٹا حروف ہے، موٹا پڑھیں گے، سین زیر سی، فا زبر فا، این یخسف، این یخسف بکم الارض، با کے نیچے زیر بغیر کھینچے پڑھیں گے بی، بے نہیں پڑھنا، مجہول ہے، معروف پڑھیں گے بی۔ با زیر بی، کاف پیش کو، بی کو، میم کو لام ساکن سے ملائیں گے، میم لام پیش مل،
बीकुमुल, हमजा रॉ ज़बर आर, रॉ साकिन से पहले ज़बर है तो रॉ को हमने मोटा पढ़ना है। और दौद ज़बर दौ, दौद हुरूफ इस्ताला में से है, मोटा अदा होगा। बीकुमुल अर्द, बीकुमुल अर्द, फ़इज़ा हिय तमूर, फ़ा ज़बर फ़ा, हमज़ा ज़ेर ई, फ़ाई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, फ़ाइज़ा, ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। ज़ा ज़बान की नोक को ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगाएंगे। ज़ा, फ़ाइज़ा, हाज़िर ही, या अलिफ ज़बर या, हिया, हा को भारी साउंड से अदा करेंगे। हिया, ता ज़बर ता, मीम वाव पेश मू, तमू, रॉ पेश रू, तमूरू। आगे देखिए गोल सर्कल आ गया जिसे वक्फ ताम कहते हैं, तो यहाँ पर हम वक्फ करते हैं फ़ाइज़ा हिय तमूर। चलिए पहले हमने वर्ड बाय वर्ड पढ़ा, यानी एक एक हर्फ मैंने आपको मिलाना सिखाया। अब पूरी आयत पढ़ते हैं। अअमिनतुम मन फिस्समाइ अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द, अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फ़इज़ा हिय तमूर। अगली आयत शुरू करते हैं। अम अमिनतुम मन फिस्समाइ, सेम पीछे वाली आयत है, जैसे हमने इसको पढ़ा हम इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे। हमजा मीम ज़बर अम, हमजा ज़बर आ, अम आ, मीम नून ज़ेर मिन, अम अमिन, ता को मीम से मिलाएंगे, दोनों मीम को प्लस करेंगे, यानी प्लस करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ता मीम मीम पेश तुम, अम अमिन तुम, मीम नून ज़बर मन, अम अमिन तुम मन। फ़ा को सीन से मिलाएंगे, सीन मुशद्दद हर्फ है, मजबूती और जमाओ से पढ़ेंगे। फ़ा सीन ज़ेर फिस, सीन ज़बर सा, फिस्सा, मीम अलिफ मद ज़बर मा, फिस्समा, हमज़ा ज़ेर ई, फिस्समाइ, अम अमिनतुम मन फिस्समाइ अन युरसिला अलैकुम हासिबा, अन युरसिला, हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे नून साकिन है, नून साकिन के बाद यरमलून के मजमूए में से या आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इदगाम माल गुन्ना। कैसे जोड़ कैसे करेंगे, हमज़ा नून या ज़बर ऐं, या रॉ पेश युर, रॉ को मोटा पढ़ेंगे। ऐं युर, सीन ज़ेर सी, ऐं युर सी, लाम ज़बर ला, ऐं युर सीला, ऐं युर सीला अलैकुम हासिबा, आइन अलैकुम, अलैकुम आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना, आ यानी हमजा नहीं पढ़ना, आपने आइन पढ़नी है, आइन को हलक के दरमियान से अदा करना है। आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलैकुम भी आपने नहीं पढ़ना, ये या लीन है, नरमी से अदा होगा। लई अलई, काफ मीम पेश कुम, यहाँ पर मीम का इज़हार होगा। अलैकुम, हा अलिफ ज़बर हा, सौद ज़ेर सी, सौद को मोटा अदा करेंगे, हा को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। हासिबा, दो ज़बर बन, हासिबन, आगे वक्फ करेंगे, दो ज़बर की तनवीन को अलिफ मद्दा में बदलेंगे, यानी एक ज़बर छोड़ देंगे। सादी ज़ुबान में आपको समझाऊंगी, एक ज़बर पढ़ेंगे। कैसे वक्फ होगा, हासिबा, और यहाँ पर हम वक्फ भी कर सकते हैं और मिलाकर भी पढ़ सकते हैं।
अगर हमने मिलाकर पढ़ा तो पढ़ेंगे अन युरसिल अलैकुम हासिबन, यहाँ पर इख्फा होगा। फसतअलमून कैफ नज़ीर, फा ज़बर फा, सीन ज़बर सा, सीन सख्ती और सीटी वाला हरूफ है। फासा ता, आइन ज़बर ता, आइन को हलक से अदा करेंगे, ता ता। फसतअलम ज़बर ला, फसतअलम मीम वाव पेश मू, फसतअलमू नून ज़बर ना, फसतअलमून कैसे मिलाकर पढ़ेंगे अन युरसिल अलैकुम हासिबन फसतअलमून, और वक्फ कैसे करेंगे अन युरसिल अलैकुम हासिबा, दो ज़बर में से एक ज़बर पढ़ा, एक ख़त्म कर दिया। फसतअलमून कैफ नज़ीर, काफ या ज़बर कई, कैफा आपने नहीं पढ़ना, कई, फा ज़बर फा, कैफा नून ज़बर ना, दाल या ज़ेर दी, दाल को नरमी से अदा करेंगे। नज़ी रॉ ज़ेर री, ज़ेर की वजह से रॉ बारीक पड़ी जाएगी। नज़ीरी गोल सर्कल आ गया, जिसे वक्फ ताम कहते हैं, आयत भी कहते हैं, वक्फ करते हैं। फसतअलमून कैफ नज़ीर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सवाब की नीयत से, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कुरान मजीद की ये रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाए और आप भी सवाब के मुस्तहिक बनिए और मैं भी सवाब की मुस्तहिक बनूँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।